بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی گئی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی، مگر کیوں؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے دن رمضان ہونے کے باوجود کسی نے روزہ کیوں نہیں رکھا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے سال کو ام الحسن کیوں کہا جاتا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی ایمان افروز داستان سنائیں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں قرآن مجید کی روح سے سب سے پہلے ام المومنین ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس کے علاوہ ذاتی طور پر قرآن شریف میں آپ کے اظہار قربانی کا تذکرہ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے بہت بڑے کاروبار کے مالک تھی۔ آپ کے عظیم کاروان تجارت میں 80,000 اونٹ تھے، جن کے ذریعے شام، یمن، مصر وغیرہ کی طرف برابر آپ کا سامان تجارت جاتا رہتا تھا۔ شادی کے بعد آپ نے اپنا سارا مال اور ساری دولت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی تاکہ اسلام کی نشو و نما کے کام آ سکے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی با-فضیلت خاتون ہیں۔ آپ کے والد ماجد بیالر ابن حسد اور والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت قائدہ تھا۔ ان دونوں کا سلسلہ نسب آگے چل کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے نسب سے مل جاتا ہے، اور اس طرح آپ کی ذاتی گرامی حسب نسب کے اعتبار سے اس لائق تھی کہ زینت خانہ یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن سکے۔ آپ کی ولادت 15 سال قابل عرش عام الفیل اور 65 سال قابل عرش ہجرت نبوی ہوئی۔ آپ نے 65 سال کی عمر میں وفات پائی اور مکہ کے مشہور قبرستان جنت المحلہ میں سپرد العہد ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر گزر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خدیجہ ہے جو ایک برتن لے کر آ رہی ہے جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ جب آپ کے پاس آئے تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے، اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجیے جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم ہے، اور اس طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت خدیجہ ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے اور دریافت فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا، کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں، جو کہ حضرت خدیجہ بنت جلر، حضرت فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مظاہر، فوج فرعون اور حضرت مریم بنت عمران ہے۔ 10 رمضان المبارک
उम्मुल मोमिन हजरत खतीजातुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हो का यौम वफात है। हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की पहली मोहतरमा थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ मोहब्बत का आलम ये था कि उनकी जिंदगी के दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने दूसरा कोई निकाह नहीं फरमाया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में फरमाते हैं कि तुमसे बेहतर मुझे कोई बीवी नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने ईमान लाकर उस वक्त मेरा साथ दिया जब कुफर ने मुझ पर जुल्म सितम की हद कर रखी थी। उन्होंने उस वक्त मेरी माली मदद की जब दूसरों ने मुझे इससे महरूम कर रखा था। इसके अलावा उनसे मुझे अल्लाह ने औलाद की नियामतों से सरफराज फरमाया। हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बेपनाह मोहब्बत थी। लेकिन क्या आपके इल्म में है कि हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई गई थी, क्योंकि उस वक्त नमाज जनाजा समेत 5 वक्त की नमाज फर्ज ही नहीं हुई थी। बिल्कुल इसी तरह रमजान का महीना होने के बावजूद कोई फर्ज रोजे से भी ना था, क्योंकि उस वक्त रोजे भी फर्ज नहीं हुए थे। इसी साल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के महबूब चाचा जनाब अबू तालिब भी इस दुनिया से पर्दा फरमा गए और 2 अजीम सदमों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को बहुत मकबूल कर दिया। इसीलिए इस साल को अमलु हुस्न यानी गम का साल कहा जाता है। हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफात मदीने की हिजरत और नमाज फर्ज होने से कबूली इस साल हुई जब हजरत अबू तालिब की वफात हुई। रिवायत के मुताबिक उन्हें जन्नत में मोतियों से तैयार करवाया घर मिलेगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने खुद उनकी कब्र में उतरे और अपनी सबसे बड़ी गम को सर को दे में अजल के सपूत किया। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से 6 औलाद पैदा हुई। 2 साहबजादे जो बचपन में इंतकाल कर गए और 4 साहबजादियां पैदा हुई। हजरत कासिम बिन मोहम्मद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सबसे बड़े बेटे थे। उन्हीं के नाम पर आपकी नियत अबुल कासिम थी। उनके बाद हजरत ज़ैनब बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुजूर की सबसे बड़ी साहबजादी थी। उनके बाद हजरत अब्दुल बिन मोहम्मद ने बहुत कम उम्र पाई, क्योंकि ज़माने नबुवत में पैदा हुए थे, इसीलिए तैयब और ताहिर के लक़ब से मशहूर हुए। उनके बाद हजरत रुकैया बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, उनके बाद हजरत उम्मे कुलसुम बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आखिर में सजदाए कायनात हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पैदा हुई। इन सब की पैदाइश में 1 साल का फर्क था। हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी औलाद को बहुत चाहती थी, क्योंकि आप माली तौर पर भी बहुत मुस्तहम थी। इसीलिए अब्बा की लौंडी सलमा को बच्चों की परवरिश पर मुकर्रर किया था। वह उनको खिलाती और दूध पिलाती थी। अज़वा मुताहिद रात में हजरत खतीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बाज़ खास खुसूसी याद हासिल है। वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की पहली बीवी है। वह जब निकाह में आई तो उनकी उम्र 40 वर्ष के करीब थी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उनकी ज़िंदगी में दूसरी शादी नहीं की। अल्लाह पाक से दुआ है कि वह हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शफात नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको इस वीडियो से कुछ इल्म हासिल हुआ हो
تو ہمیں لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور نوٹیفیکیشن کا بیل بٹن آن رکھیے کہ ہماری ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے. جاتے جاتے کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا. اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے.